हाय सांगमाने आ गोटे नुआ वीडियो को आप समस्त की स्वागत जनावि। आज आम पढ़ा अल्प प्राण व्यंजन। आस अल्प प्राण व्यंजन क्या कहुए? अल्प प्राण व्यंजन क्या कहुए? जो वर्ण मानकर उच्चारण में अल्प प्राण निर्गत हुए से अल्प प्राण व्यंजन कहती। यथा क ख क ग ङ च रगेज निय ट ड मूर्धन त द दंतेन प ब म एवं अंत्यस्थ ज आउ र ळ ब अंत्यस्थ ब एमानकु अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहुए। एटा मन रखिबो अल्प प्राण व्यंजन क्या कहुए? जे व्यंजन मानकर उच्चारण रे जो व्यंजन वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण वायु बा वायु निर्गत हुए सेमानकु अल्प प्राण व्यंजन कहती बा कुहाଯାଏ। प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ग अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत। प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजन अंतर्गत। यथा उदाहरण दे दीजिए क ग उ च व्रगेज निय ट ड मूर्धन त द दंतेन प ब म एवं अंत्यस्थ ज र ळ अंत्यस्थ ब को अल्प प्राण व्यंजन कहुए। महाप्राण व्यंजन क्या कहुए? महाप्राण व्यंजन जो वर्ण मानकर उच्चारण में महाप्राण माने अधिक वायु निर्गत हुए से महाप्राण व्यंजन कहती। महाप्राण व्यंजन क्या कहुए? जो वर्ण मानकर उच्चारण रे महाप्राण व अधिक वायु निर्गत हुए से महाप्राण व्यंजन कहती कहुए। प्रत्येक वर्गर द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन अंतर्गत। प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन अंतर्गत। सिमिति है ख ग च छ झ ठ ढ ढ थ ध प फ ब भ एवं तालबेश मूर्धन्यस दंतेश ह एमाने जाउचंती महाप्राण व्यंजन रे। महाप्राण व्यंजन क्या कहुए? आउ थे मुझे रिपीट कर दूसरी जो वर्ण मानकर उच्चारण में महाप्राण बा अधिक वायु निर्गत हुए से महाप्राण व्यंजन कहती। प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्णर अंतर्गत। ख घ छ झ ठ ढ ढ थ ध फ भ एवं तालबेश मूर्धन्यस दंतेश ह। तापर अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या कहुए एवं सघोष व्यंजन क्या कहुए पढ़ा। अघोष व्यंजन जो वर्ण गुड़िक उच्चारण में स्वरतंती कंपित होई न थाए सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहती। अघोष व्यंजन क्या कहुए? जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वरतंती कंपित हुई न थाए सेगुड़ी को अघोष व्यंजन कहती। प्रत्येक वर्गर प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालबेश मूर्धन्यस दंतेश अघोष व्यंजन अटंती। तापर सघोष व्यंजन क्या कहुए? जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वरतंती कंपित होई थाए सेगुड़ी को सघोष व्यंजन कहती। प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण एवं अंत्यश ज र ळ अंत्यश ब सघोष व्यंजन अटे। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन क्या कहुए? अघोष व्यंजन है जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वरतंती कंपित होई न थाए अघोष व्यंजन कहुए। सघोष व्यंजन जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण में स्वरतंती कंपित होता है सेगुड़ी को सघोष व्यंजन कहुए। अघोष व्यंजन उदाहरण में आसुची प्रथम एवं द्वितीय वर्गर प्रथम एवं द्वितीय वर्ण तथा तालबेश मूर्धन्यस दंतेश अघोष व्यंजन अटंती। सघोष व्यंजन उदाहरण है प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण एवं अंतस्थ ज र ळ अंतस्थ व सघोष व्यंजन अटंती। तापर ड ढ शब्दर प्रथम अक्षर ड ढ होइतिले जो उच्चारण हुए परे थिले भिन्न उच्चारण हुए
ଯଥା ଡବା ଡମରୁ, ଡମରୁ ଡାହାଣ, ଡାହାଣା, ବାଡ଼, ଗଡ଼, ସଡ଼କ, ଢଗ, ଢାମଣା, ଢାମଣା, ତାପରେ ଆସିଲା ଧାଡ଼, ଧାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। କେହି କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଢ ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତି। କେହି 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 ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣର ପାଇଁ ଢ ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଲେଖନ୍ତି। ଯଥା ଛଡ଼, ପଡ଼ା, ପଢ଼ା ଏବଂ ଢ ଢ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଢ ଢର ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ ନାହିଁ। ଢ ଢ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଢ ଢର ପ୍ରୟୋଗରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ବିଯୁକ୍ତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଯୁକ୍ତ ଢ ଢ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଢ ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରି କେହି କେହି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଢ ଢକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର। ଚ ତଳେ ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଅ ନିୟ ମୁଦ୍ରଣ ଳ ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ନିୟ ମୁଦ୍ରଣ ଳ ଏହି ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନିୟର ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ। ନିୟର ବ୍ୟବହାର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ। ଯଥା ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦାହରଣରେ ଆକାଂକ୍ଷା, ବାମୟୋ, ତାପରେ ନସ୍ ତତ୍ପୁରୁଷ, ନ୍ୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଯାଞ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ନିୟ ଆଉ ନିୟ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନାହିଁ। ମୂର୍ଧେଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ମୂର୍ଧେଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦନ୍ତେନ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା କାରୁଣ୍ୟ, କାରୁଣ୍ୟ, ତାପରେ ପଣ୍ଣ, ତାପରେ ତଣ୍ଟି, ତଣ୍ଟି, ତାପରେ ନିୟ ମୁଦ୍ରଣ ଦନ୍ତେନ ମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। ନିୟ ମୁଦ୍ରଣ ଦନ୍ତେନ ମ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହନ୍ତି। କାରଣ ଉଭୟ ମୁଖ ଗ୍ରହ ଓ ନାସିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନୁସାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣରେ ନିୟ ମୁଦ୍ରଣ ଦନ୍ତେନ ମ ଏମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ହେଲେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏମାନେ ମୁଖ ଗ୍ରହ ଓ ନାସିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦନ୍ତେନ ମ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଅନୁନାସିକ। ଦନ୍ତେନ ମ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଅନୁନାସିକ। ମାତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ଅନୁନାସିକ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଯଦି ଆରମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜନ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେନ ଅନୁନାସିକ, କିନ୍ତୁ ନଜର, ନବ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେନ ଅନୁନାସିକ ହବ ନାହିଁ। ନୟନ ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦନ୍ତେନ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶେଷ ଦନ୍ତେନଟା ଅନୁନାସିକ। ନୟନରେ ଯୋଉ ନୟନ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଦନ୍ତେନଟା ଅଛି ସେଟା ଅନୁନାସିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ମଧୁରେ ମ ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାମରେ ମ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ମଧୁରେ ଫାଷ୍ଟରେ ମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ରାମ ଲାଷ୍ଟରେ ମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଏଟା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ତେଶ ଜ ଆଉ ୟ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ତେଶ ଜ ଆଉ ଅନ୍ତେଶ ୟ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ସମାନ ସମାନ। ୟର ଉଭୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଯେମିତି ଯମ, ଯମୁନା, ଯାତନା। ତାପରେ ଆସିବ ଲୟ, କାୟ, ଶୟନ। ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର।
ଳ ଆଉ ଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଳ ଆଉ ଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯଥା ସକାଳ, ଦେଉଳ, ଫଳ। ତାପରେ ସେ ଲ ରେ ଆସିଲା ଲମ୍ବ, ଲେଉଟି, ଲେଉଟିଆ, କାଳ, କାଲ, କାଲ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଯଥା ପାଲ, ପାଳ, ପାଲି, ପାଳି। ତାପରେ ଅନ୍ତସ୍ତବ ଆମ ଭାଷାରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂତନ ଲିପି ଅନ୍ତସ୍ତବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ କେତେକ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦର ଲେଖା ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଥା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯଥା ଯଥା ଅବା, ଅଦ୍ବା, ହାୱା, ୱାରେଣ୍ଟ। ତାପରେ ୱରେଲ, ରେଲୱେ। ତାପରେ ଆସିବ ୱାରେନ୍ ହେଣ୍ଡିଂ। ତାପରେ ୱାଟର, କନୱାର୍ସିଂ, ଆୱାଜ। ତାପରେ ବିସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ନଥାଏ। ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିସର୍ଗର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଶାସନ, ଦୁଃସାହସ, ଦୁଃସ, ନିଃଶ୍ୱାସ, ନିଃସୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଶାସନ, ଦୁଷ୍ଟ, ନିଃଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ନିସ୍ତୁତ ପର ପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର କେହି କେହି ବି ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେଠାରେ ବିସର୍ଗର ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ବିସର୍ଗର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ। ସେଠାରେ ହ ବା ବିସର୍ଗ ରୂପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଯଥା ରାମଃ, ମନଃ, ବକ୍ଷଃ, ପୟଃ। ତାପରେ ଅନୁସାର ଆଉ ବିସର୍ଗ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟିତ। ତାପରେ ଅନୁସାର ଓ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଉଭୟ ସ୍ୱରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା ହଂସ, ହ ପ୍ଲସ ଅର ଅନୁସାର ପ୍ଲସ ଦନ୍ତେଶ, ହଂସ, ମାଂସ, କଂସ, ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଅଁଳା, କୁଆଁରୀ, ଅଜର, ଗାଉଁରୀ। ଏଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ। ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମ ପାଇଁ ହେଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେବ। ଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ। ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? 5ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖ। ବର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଓ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଐ, ଔକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ବା ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧବିନ୍ଦୁ ଥିବା ଡ ଢକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଅନ୍ତସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବା 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏ ହେଲା ତମ ପାଇଁ କାମ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।